छंद की आरंभता होती है। गुरुदेव पिता जी रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। चा चरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेख है, अलेख है। सब कृपा करते ने इस पावन छंद अंदर जिंदा नाम है चा चरी छंद। अभंग है, भंग का अर्थ हुंदा है नाश होना। अभंग है, अकाल पुरख परमात्मा नाश रहत हस्ती है। वह कदी नाश नहीं होती, कदी बिनसदी नहीं, सदैव रहन वाली हस्ती है। अनंग है, की कारण है कि परमात्मा सदैव रहन वाली हस्ती है, वो नाश नहीं होती। उनका कारण है कि उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई अंग नहीं साडे वांगू। जिवें साडा शरीर है, अकाल पुरख का कोई शरीर नहीं हैगा, उनका कोई रूप रंग रेख चक्कर चिन्ह नहीं हैगा। इस करके वो बिनसनहार भी नहीं हैगा, वो शरीरां विच नहीं आउंदा, जोनियां विच नहीं आउंदा। इस करके जन्म मरण के गेड़ तो रहत है, अविनाशी है, अभेख है। जे कोई शरीर नहीं है तो सुभाविक गल है, कोई पहरावा भी नहीं, कोई दिखावा भी नहीं, क्योंकि सारा दिखावा तो शरीर दे नाल है। जे तन है तो तन दे उत्ते पहनिया होया बस्तर भांत भांत दे मनुख बस्तर पहनदा है, भूखण धारण करता है, तो वह तां नहीं जे शरीर है। जे शरीर नहीं है तो वह संभव नहीं है। तो गुरुदेव आखते ने अभेख है, अलेख है। जे शरीर नहीं, कोई पहरावा भी नहीं, ते नाशमान भी नहीं, तो सुभाविक गल है उनका कोई लेखा जोखा भी नहीं। अलेख है, वो लेखे जोखे तो रहत है। लेखा जोखा उनका जिंदा जन्म होंदा है, उनका तो जन्म ही नहीं होया, तो ना उनके कर्म बनते ने, ना वो कर्मां विच आउंदा है। तो लेख तो उनके बनते जिंदा जन्म होया। जिवें जीवां दा जन्म हुंदा है, उन्हां दे आप अपने कर्म ने, फिर उन्हां दा सुभाव है, उन्हां दी सोच है, विचार है, उन्हां दे अंदर जिहो जे फुरने उठते हैं, ख्याल पैदा होते हैं, ओहो जे फिर कर्म कर रहे हैं समाज दे विच। तो कोई मनुख दुनिया अंदर चंगे कर्म कर रहा, कोई माड़े कर्म कर रहा है, पर यह मनुख कर्मशील है। जिस दिन तो जन्म होंदा है उस दिन तो कर्म आरंभ हो जाता है। कोई मनुख हत्थां पैरां नाल ना भी कोई काम करे तां भी एक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं, मन के अंदर चल रहा है ना। मन तो अपना अंदर कोई ना कोई गल सोच रहा है, कोई ना कोई गल कर रहा है, मन बैठा नहीं है, तो कर्म बन रहे हैं, सुभाव बन रहे हैं, विचारां अंदर चल रही हैं। तां ही मेरे पातशाह जी रब्बी बाणी अंदर आखते हैं कि मनुख दे जदों कर्म अत दे माड़े हो जाते हैं, उदों रब तो दूर हो जाता है। रब दे नेड़े होया मनुख कर्म चंगे कर लेंदा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मां दे कारण ही बंदा रब तो नेड़े हुंदा है, कर्मां दे कारण ही दूर हुंदा है। पर इस गुरु नानक दे दर ते एक होर बड़ी वड्डी गल है। जदों 12 माह की बाणी आपां पढ़दे हां ते उहदी आरंभता विच गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी कृपा की है। 2 गल्लां इक्को पंक्ति में समझा दित्तियां ने महाराज ने। मान लो कोई बंदा अपने कीते हुए कर्मां दे नाल विछड़ गया होवे, रब तो दूर हो गया होवे, पर की वो अपने फिर चंगे कर्मां नाल रब नूं प्राप्त भी कर सकदा है? अगर इस तरह हुंदा हुंदा महाराज आखदे ने फिर तां मनुख बड़ा सियाणा है। बहुतायत मनुख सारी जिंदगी माड़े काम करना, अखीरले वक्त तीर्थां ते तुर पैंदा, पर जवानी विच माड़े कर्म करदा है,
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤਰੁੱਠੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੌਂ ਦੁਆਰੀ। ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਦਰ, ਕੋਈ ਘਰ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੌਂ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੇ ਛੋਟੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸਾਂਗਣਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅੰਬੁਦ ਬਾਂਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਜਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਮ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਸਤਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿਥੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੈ ਹੈ। ਜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ। ਅਜੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਬੈ ਹੈ, ਬੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ, ਜੀਵਿਆਂ ਲੋੜਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਉ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈ ਗਏ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਸੀ,
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਮਾਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਾਯੂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਮਾਯੂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਲੋੜ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਣਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਭੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਮਾਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਖੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏ।
ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀਏ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਭੈ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਆ ਜੈ ਹੈ, ਆ ਭੈ ਹੈ, ਆ ਭੂਤ ਹੈ, ਆ ਧੂਤ ਹੈ, ਆ ਭੂਤ। ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦੂਤ ਹੈ। ਦੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਬਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡੋਲਦੇ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਡੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ।